Hello students, welcome to my next online lecture on contemporary studies in English language. Unfortunately, the colleges are closed again due to the rapid spread of Omicron and we have to switch to online teaching learning method. I request you to attend these online lectures carefully and sincerely. When the offline lecture started, very few students attended those lectures. So we missed many classes and now the first internal exam is near. The exam is already declared. The timetable will come soon. So I request you to go through these lectures carefully, to attend these lectures sincerely and try to understand the concepts explained in these lectures. Please feel free to contact me to communicate with me if you have any problem in this paper or in the understanding of the concepts discussed in the lecture. Last time when I stopped or when I took my last lecture, I dealt with this topic called word stress. I just began the topic and in this lecture I shall elaborate word stress. In this topic you know the word stress. Stress has multiple meanings. For example, stress also means tension. So sometimes people say that I'm in stress. So that means they are confused or they are worried. So stress also means worry. But here we are going to see different meaning of stress. Stress means emphasis. Emphasis. So English language is a stressed time language. Stressed time language. That is, in English, certain words are stressed, or in other words, important syllables are stressed and other syllables are unstressed. Let me explain in detail what stress means. So what is word stress? It is also called as word accent. Word stress simply means the word or the syllable of the word is uttered with greater breath force, louder in volume, longer duration and higher in pitch. तर इंग्लिश भाषेमध्ये एखादा शब्द किंवा त्या शब्दामधला एखादा महत्त्वाचा सिलेबल हाच स्ट्रेस होतो. In other languages, in most of the Indian languages, speakers stress all the words in it. For example, in Marathi when we speak Marathi in a plain way, or we give importance to each and every word while speaking. Unless we want to convey some special meaning, we do not stress any word. That is, we give equal emphasis on the words that we speak. But in English that doesn't happen. Certain words receive stress. स्ट्रेस करणे म्हणजे काय, तर तो शब्द किंवा त्या शब्दातला सिलेबल हा ग्रेटर ब्रेथ फोर्स ने उच्चारणे, लाउडर व्हॉल्यूम. तो शब्द उच्चारताना तुम्हाला तुमचा आवाज थोडासा वाढवावा लागतो, थोडीशी जास्त एनर्जी त्याच्यावर खर्च करावी लागते. लॉंगर ड्युरेशन, थोडा दीर्घ तो वाक्याचा भाग किंवा शब्दाचा भाग उच्चारावा लागतो. तसंच हायर इन पिच, दॅट इज तो त्याची पिच म्हणजे त्या आवाजाचा व्हॉल्यूम थोडासा तीव्र होणं गरजेचं असतं. याला म्हणायचं वर्ड स्ट्रेस. सो लेट मी अगेन गिव्ह यू सम एक्झाम्पल्स अँड I will explain it to you. So stress is indicated by a short vertical line before the syllable and above the syllable. तर अशा प्रकारे स्ट्रेस मार्क केला जातो, एक शॉर्ट वर्टिकल लाईन बिफोर द सिलेबल अँड अबव द सिलेबल. आता आपण त्याचे काही एक्झाम्पल्स पाहू. फॉर एक्झाम्पल आपण काही ट्रायसिलॅबिक वर्ड्स बघू
की ट्रायसिलेबिक वर्ड्स कसे स्ट्रेस केले जातात. नाव सी ॲडजेक्टिव्ह. आता इथं एक्झाम्पल्स दिलेले, स्पेलिंग्स दिलेले आहेत, अँड ऑन द स्पेलिंग्स यू कॅन सी दिस शॉर्ट व्हर्टिकल लाईन बिफोर द सिलेबल अँड above the syllable. Now see, the word adjective has 3 syllables. Adjective. This is how you can transcribe the word adjective. Now the word has 3 syllables, that is the word has 3 sections, 3 parts, because the word has 3 vowels in it. I told you in my previous lecture how to find out syllables in a word. In order to find out syllables in a word, you have to count the number of vowels in the word. The number of vowels in the word will give you the number of syllables in the word. Once you find out the number of syllables in a word, you can mark stress appropriately. जर तुम्हाला एखाद्या शब्दातले सिलेबल्स शोधता आले तर तुम्हाला बरोबर अचूकपणे त्या शब्दातल्या योग्य त्या सिलेबलवर स्ट्रेस देता येईल किंवा स्ट्रेस मार्क करता येईल. म्हणजे ही कॉन्सेप्ट पुन्हा एकदा समजून घ्या. सिलेबल म्हणजे काय तर पार्ट ऑफ अ वर्ड, डिव्हिजन ऑफ अ वर्ड. इंग्लिशमध्ये वर्डचे पार्ट्स पाडले जातात किंवा पडू शकतात. एखादा शब्द 2, 3, 4, 5 सिलेबलचा असू शकतो. हे सिलेबल्स कशावरून ठरतात तर त्या वर्डमध्ये असलेल्या वॉवल्सवरून ठरतात. सो इफ द वर्ड हॅज लेट अस से 3 syllables, दॅट मीन्स द वर्ड हॅज 3 वॉवल्स. तर तुम्हाला काय करायचं आहे, वॉवल्स शोधून काढायचे. वॉवल्स शोधून काढले की तुम्हाला सिलेबल्स लक्षात येतील. सो यू हॅव टू फाइंड आउट द सिलेबल. आता या एक्झाम्पलमध्ये बघा, ADJECTIVE, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड अँड दिस इज द फोनेटिक ट्रान्स्क्रिप्शन ऑफ द वर्ड. फोनेटिक ट्रान्स्क्रिप्शन ऑफ द वर्ड टेल्स यू हाऊ टू प्रोनाउन्स दिस वर्ड. So this tells you the pronunciation. Now what does this pronunciation tell you? This pronunciation tells you that the word has 3 sections. Adjective. So at regular intervals you have to take short breaks. Those breaks are called as syllables. तर adjective असे 3 भाग पडले. आता native speaker of English will not give equal emphasis on these 3 parts. जो नेटिव्ह स्पीकर आहे इंग्लिशचा, ब्रिटिश माणूस किंवा अमेरिकन माणूस, तो हा शब्द वेगळ्या पद्धतीने उच्चारेल. म्हणजे तो काय करेल, तो या वर्डमधला जो महत्त्वाचा सिलेबल आहे, पार्ट आहे, या एक्झाम्पलमध्ये पहिला सिलेबल हा महत्त्वाचा पार्ट आहे, तर त्या सिलेबलवरती तो स्ट्रेस देईल. म्हणजे काय करेल, तो सिलेबल थोडासा मोठ्याने उच्चारेल, दीर्घ काळ उच्चारेल आणि त्या शब्दातले इतर सिलेबल्स म्हणजे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या नंबरचे सिलेबल्स हे थोड्याशा कमी शक्तीने, कमी ब्रेथ फोर्स किंवा थोड्याशा शॉर्ट ड्युरेशनमध्ये ते उच्चारले जातील. म्हणजे adjective, something like this. So the first syllable is stress. This part of the word is given more importance than the remaining 2 parts. याला म्हणायचं स्ट्रेस. तर हे काही एक्झाम्पल्स आहेत. हे सगळे ट्रायसिलेबिक वर्ड्स आहेत आणि या सगळ्या ट्रायसिलेबिक वर्ड्समध्ये ट्रायसिलेबल मीन्स 3 सिलेबल्स. या वर्ड्समध्ये स्ट्रेस कुठं आहे तर पहिल्या सिलेबलवरती आहे. करेक्ट. सो आय सजेस्ट यू टू ट्रान्स्क्राईब ऑल दीज वर्ड्स. तुम्ही ऑनलाईन इंटरनेटवर या वर्डचं ट्रान्स्क्रिप्शन पाहू शकता. तुम्ही ते ट्रान्स्क्रिप्शन बघा, ते ट्रान्स्क्रिप्शन वहीमध्ये लिहा आणि पहिल्या सिलेबलवरती स्ट्रेस करा. करेक्ट. सो सेकंड वर्ड बघा, ॲडव्होकेट. ॲड हा पार्ट एम्फॅटिकली उच्चारला जाईल.
स्ट्रेस दिला जाईल त्याच्यावर. व केट हे 2 सेक्शन्स किंवा 2 पार्ट्स, त्याच्यावर कमी स्ट्रेस येईल. म्हणजे स्ट्रेस कशावर आहे? पहिल्या सिलेबलवरती. तसंच बघा आफ्टरवर्ड्स, अल्जेब्रा, ॲनलाइज, ॲपटाईट, बॅचलर, बॉटनी, ऑल दीज वर्ड्स रिसीव स्ट्रेस ऑन द फर्स्ट सिलेबल. पुढचे काही एक्झाम्पल्स आपण बघूया. कॅल्क्युलेट, कॅलेंडर, कॅपिटल, केमिस्ट्री, सिनेमा, सिव्हिलाइज एटसेट्रा. तर अशा पद्धतीने नेटिव्ह स्पीकर्स शब्दातल्या विशिष्ट सिलेबलवरती स्ट्रेस देऊन शब्दाचा उच्चार करतात. अशा प्रकारे सेंटेन्सेससुद्धा बोलली जातात. Therefore, when a native speaker speaks English, we find it very difficult to understand him or her because the native speaker speaks with stress and intonation. इंटोनेशन आपण नंतर पाहू, पण इंटोनेशन समजण्यासाठी हा टॉपिक, वर्ड स्ट्रेसचा टॉपिक समजणं गरजेचं आहे की विच सिलेबल्स रिसीव स्ट्रेस. जर वर्ड मोनोसिलेबिक असेल, एखाद्या वर्डमध्ये फक्त एकच सिलेबल असेल, फॉर एक्झाम्पल बॅट, एकच सिलेबल आहे कारण एकच व्हॉवेल आहे, तिथं स्ट्रेसचा फारसा प्रश्न येत नाही. कारण तिथं स्ट्रेस काय केला जातो? एकाच सिलेबल म्हणजे एकच सिलेबल असतं, त्याच सिलेबलवर स्ट्रेस असतो. बॅट आपण पण योग्य प्रकारे त्याचा उच्चार करतो. प्रश्न निर्माण होतो व्हेन द वर्ड हॅज 2 syllables or more than 2 syllables. So if a word has 2 syllables or 3 syllables, only one syllable in that word receives stress. तोच वर्ड किंवा तोच सिलेबल तुम्हाला काय करायचा आहे? मोठ्याने उच्चारायचा आहे, दीर्घकाळ उच्चारायचा आहे अँड विथ ग्रेटर ब्रेथ फोर्स. दिस इज कॉल्ड ॲज स्ट्रेस. म्हणजे बघा, उदाहरणार्थ परत एकदा सांगतो, हा वर्ड घ्या, कॅल्क्युलेट किंवा कॅल्क्युलेट असं त्याचं फोनेटिक ट्रान्स्क्रिप्शन होईल. चेक करा नेटवरती आणि पहिल्या वर्डवरती स्ट्रेस दिला जाईल. तर स्ट्रेस कसा मार्क केला जातो? बिफोर द सिलेबल अँड अबाव द सिलेबल. अशा प्रकारे एक छोटीशी उभी रेष मारून, सिलेबलच्या आधी आणि सिलेबलच्या वरती रेष मारून सिलेबल दर्शविला जातो किंवा स्ट्रेस दाखवला जातो. आता बघा, ट्रायसिलेबिक वर्ड्स स्ट्रेस्ड ऑन द सेकंड सिलेबल. आता आधीच्या स्लाईडमध्ये आपण ट्रायसिलेबिक वर्ड्सच पाहिले, पण त्याच्यामध्ये स्ट्रेस हा पहिल्या सिलेबलवरती होता. आत्तासुद्धा आपण ट्रायसिलेबिक वर्ड्सच पाहतोय, पण इथं काय आहे? स्ट्रेस इज ऑन द सेकंड सिलेबल. सो abundance, abundance. So you will realize that the first syllable is very weakly uttered, whereas bun या पार्टवर जास्त भर दिला जातोय, जास्त जोराने हा शब्द, हा पार्ट, शब्दाचा हा भाग उच्चारला जातोय. सो abundance. त्या वर्डमध्ये किती लेटर्स आहेत हे लक्षात घेऊ नका. ट्राय टू फाइंड आउट हाऊ मेनी वॉवल्स इन इट. तर हे एक वॉवेल आहे, बन मध्ये हे वॉवेल आहे, डन्स, अबंडन्स त्याच्यामध्ये परत हे वॉवेल आहे. तर पहिल्या सिलेबलमध्ये दुसऱ्या सिलेबलमध्ये बन, ब, आणि न हे 3 साऊंड्स आहेत. पैकी हा साऊंड वॉवेल आहे. आणि परत डन्स, डन, ड न स, डन्स. अशा प्रकारे तुम्हाला 3 वॉवेल्स सापडतील या वर्डमध्ये. सो देर आर 3 syllables. आउट ऑफ दीज 3 syllables द सेकंड सिलेबल इज स्ट्रेस्ड. तर आय सजेस्ट यू टू प्रॅक्टिस और टू स्पीक these words at home. You can easily find out the pronunciations of the words on the internet. You can also find out the phonetic transcriptions of those words. तर तुमचा एक्सरसाइज हाच आहे की जे वर्ड्स तुम्हाला स्लाईडवर दिसत आहेत त्या वर्ड्सचं फोनेटिक ट्रान्स्क्रिप्शन तुम्ही तुमच्या मोबाईलमधून किंवा इंटरनेटवरून मिळवा आणि वहीमध्ये लिहा.
So let me read out some of these words in the list. See the 56th word: accountant, accountant, acoustic, adjacent, advantage, affection, agreement, apartment, barbaric, beginning, container, collector, commander, commencement, dictator, direction, director, disgraceful, enormous, exception, fantastic, formation, illegal, inducement, mistaken, momentous, etc. So this is how these words should be pronounced. But non-native speakers like you and me do not use this phenomenon while speaking English. That is, we do not give importance to stress in a word. फॉर एक्झाम्पल यापैकी कोणताही वर्ड आपल्याला उच्चारायचा असेल, फॉर एक्झाम्पल ॲग्रीमेंट, आपण ॲग्रीमेंट प्लेनली म्हणतो, तिथं कुठंही तुम्हाला चढ उतार तुमच्या उच्चारामध्ये तुम्हाला दिसणार नाही, सापडणार नाही. दॅट हॅपन्स, दॅट इज व्हेरी नॅचरल फॉर नॉन नेटिव्ह स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश. बट ए नेटिव्ह स्पीकर ऑफ इंग्लिश विल स्पीक दिस वर्ड व्हेरी डिफरंटली. त्यालाच म्हणायचं स्ट्रेस. त्याच्या बोलण्यामध्ये, उच्चारांमध्ये चढ उतार असतात. जो चढ असतो त्याला म्हणायचं स्ट्रेस, आणि जो उतार असतो शब्दामधला तसंच वाक्यामधला त्याला म्हणायचं अनस्ट्रेस. सो लेट अस सी सम अदर वर्ड्स, सम ट्रायसिलेबिक वर्ड्स अगेन, व्हेअर द स्ट्रेस इज ऑन द थर्ड सिलेबल. अड्रेसी, अड्रेसी, आफ्टरनून, apprehend, cigarette, overtake, refugee, understand. Correct. So this is how the words are produced or uttered. आपल्याला ही गोष्ट आत्मसात करण्यासाठी खूप कष्ट घ्यावे लागतात. सहजासहजी वर्ड स्ट्रेस आपल्याला लक्षात येत नाही. थिअरॉटिकली कळतो, बट ॲट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वी डू नॉट really understand which syllable is stressed in the word. That comes after practice only. Now, some important rules concerning word stress. How do we know that which syllable is stressed? म्हणजे एखाद्या शब्दामध्ये जर more than 2 syllables असतील, 2 or more than 2 syllables, विच सिलेबल इज स्ट्रेस्ड हे कसं कळणार? तर त्याचे काही रूल्स आहेत, ते आपण बघूया. फॉर एक्झाम्पल बघा, वर्ड्स विथ वीक प्रेफिक्सेस हॅव द स्ट्रेस ऑन द रूट अँड नॉट ऑन द प्रेफिक्स. फॉर एक्झाम्पल, अबाउट, अलाउड, बिफ्रेंड, अफार, बिलिटिल, एटसेट्रा. म्हणजे काय बघा, काय सांगितलं की जर वीक प्रेफिक्स असेल तर स्ट्रेस कशावर दिला जातो? रूटवर, आणि प्रेफिक्सवर नाही. म्हणजे बघा, जसं की अबाउट पहिलाच वर्ड बघू आपण, त्याचं फोनेटिक ट्रान्स्क्रिप्शन असं होईल, अ बाऊ ट. हा एक सिलेबल झाला, हा दुसरा सिलेबल झाला. यामध्ये एकच साऊंड आहे आणि तो व्हॉवेलच आहे. तर सिलेबल असण्यासाठी तुम्हाला काय पाहिजे? एक व्हॉवेल पाहिजेच पाहिजे. एक आणि एकच व्हॉवेल पाहिजे एका सिलेबलमध्ये. एकापेक्षा जास्त व्हॉवेल्स एका सिलेबलमध्ये चालणार नाहीत. सो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ड यू फाइंड ओनली वन sound and that is a vowel. In the second part or in the second syllable you find a diphthong which is considered as one sound, vowel. So about, कोणतं diphthong आहे? आऊ diphthong आहे. So out of these two syllables the second syllable is more important and hence it receives stress. So in other words the second syllable is pronounced louder than the first syllable. About. का? तर नियम काय सांगतो आपल्याला? अ हे काय आहे? एक प्रेफिक्स आहे.
ते प्रेफिक्स कसलं आहे, वीक प्रेफिक्स आहे. त्याच्यामुळं अ या सिलेबलवरती स्ट्रेस येणार नाही. तसंच बघा सेकंड वर्ड अफार, मेन वर्ड इज फार. अ हे काय आहे, प्रेफिक्स आहे. त्यामुळं अ वरती स्ट्रेस येणार नाही, बिकॉज अ हा कसला, मी तुम्हाला सांगितलं ना 3 प्रकारचे अ आहेत. हा आहे वीक अ, हा स्ट्रॉंग अ आणि हा लॉंग अ. तर लॉंग अ आणि स्ट्रॉंग अ वर स्ट्रेस असू शकतो, बट धिस साऊंड नेवर टेक्स स्ट्रेस. करेक्ट. त्यामुळं लक्षात ठेवा, पहिला नियम काय आहे, तर इफ द वर्ड हॅज ए वीक प्रेफिक्स, if the word is disyllabic and if the first syllable has a weak prefix, then the word is stressed on the root and not on the weak prefix. त्याचे एक्झाम्पल्स इथे दिलेले आहेत. अलाउड फॉर एक्झाम्पल, लाऊड हा मुख्य शब्द आहे आणि अ हे त्याचं प्रेफिक्स आहे. सेकंड रूल पहा, द इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस ed, the one we use to make the past and past participle forms of verbs s or es, the one we use to make the plural forms of most nouns and the simple present third person singular forms of most verbs, and ing, the suffix we use to form the present participle of a verb, do not affect the stress. That is, words to which these suffixes are added have the stress on the same syllable after the suffixes are added as the ones on which the root word has the stress. A few examples are given for each of the 3 suffixes. मी हे सगळं तुम्हाला सोप्या भाषेमध्ये सांगतो, सोप्या पद्धतीने एक्सप्लेन करून सांगतो. आता इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस म्हणजे कोणते? आता सफिक्सेस म्हणजे काय आधी सांगतो. सफिक्सेस म्हणजे काय, एनी पार्ट ऑफ द वर्ड विच कम्स आफ्टर द मेन वर्ड. फॉर एक्झाम्पल बघा, प्ले हे वर्ब आहे. प्लेला तुम्ही ing पार्टिसिपल जोडू शकता किंवा ed पार्टिसिपल जोडू शकता पास्ट टेन्स करण्यासाठी. कंटिन्युअस टेन्स करण्यासाठी प्लेइंग वापरता. तर ing काय झालं, त्याला म्हणायचं सफिक्स. बरोबर. सफिक्स म्हणजे काय की दिस इज अ पार्ट ऑफ द वर्ड, बट दिस पार्ट ऑफ द वर्ड कम्स आफ्टर द मेन वर्ड. मेन वर्ड कोणता आहे, प्ले. नुसत्या ing काही अर्थ आहे का, नाही. मी नुसतं ing लिहिलं, you don't understand anything, but when ing goes with a verb, then it acquires some meaning, some importance. Otherwise ing is meaningless. तर प्लेइंग, रनिंग, कमिंग एटसेट्रा या वर्ड्समध्ये किंवा या व्हर्ब्समध्ये मेन व्हर्ब आहे ते काय झालं, रूट वर्ड, आणि ing काय झाला, सफिक्स झाला. किंवा प्लेडमध्ये PLAYED, ED इज ए सफिक्स. आता हे सफिक्स कसले आहेत, इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस. इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस म्हणजे असे सफिक्सेस की ज्याच्यामुळं वर्डचा साईज वाढतो पण वर्डची कॅटेगरी बदलत नाही. फॉर एक्झाम्पल, प्ले हे वर्ब आहे, प्लेइंग हे सुद्धा वर्ब आहे. म्हणजे ing मेन व्हर्बला जोडल्यामुळं मेन व्हर्बच्या कॅटेगरीमध्ये काही फरक पडला नाही. सो व्हर्ब रिमेन्स व्हर्ब. तसंच पास्ट टेन्सचं ed पार्टिसिपल मी जोडलं, प्लेड केलं सपोज, तर प्लेड सुद्धा व्हर्ब आहे आणि प्ले सुद्धा व्हर्ब आहे. म्हणजे ed पार्टिसिपल किंवा ing पार्टिसिपल किंवा ed सफिक्स, ing सफिक्स हे सफिक्सेस वर्डला जोडून त्या वर्डची कॅटेगरी जर चेंज होत नसेल तर त्याला काय म्हणायचं, इन्फ्लेक्शनल सफिक्स. इन्फ्लेक्शनल सफिक्स म्हणजे काय, तर द सफिक्सेस जस्ट इन्फ्लेक्ट और जस्ट इन्क्रीज द साइज ऑफ द वर्ड. द वर्ड कॅटेगरी रिमेन्स सेम. करेक्ट. तर त्याला म्हणायचं इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस. दुसरे सफिक्सेस असतात डेरिवेशनल सफिक्सेस. डेरिवेशनल सफिक्सेसमध्ये काय होतं, तर वर्डची वर्ड कॅटेगरी चेंज होते. जसं की TION. TION हे एक सफिक्स आहे इंग्लिशमध्ये. जसं की फॉर एक्झाम्पल बघा, डेकोरेट, DECORATE. डेकोरेट हे वर्ब आहे, टू डेकोरेट सुशोभीकरण करणे किंवा सुशोभित करणे. DECORATE इज अ
व्हर्ब. या व्हर्बला जर TION हे सफिक्स जोडलं तर शब्द काय तयार होतो? डेकोरेशन. नाव डेकोरेशन इज अ नाऊन. म्हणजे व्हर्बचं नाऊन झालं. डेकोरेट हे व्हर्ब होतं. TION किंवा ION हे सफिक्स जोडल्यामुळं डेकोरेटचं डेकोरेशन झालं आणि डेकोरेशन हे काय झालं? नाऊन झालं. सो इफ द वर्ड कॅटेगरी चेंजेस ऑफ ए वर्ड, देन बाय ॲडिंग सफिक्स to the word, if the word category of the word changes, then it is derivational suffix. पण इन्फ्लेक्शनल सफिक्स हे कुठले कुठले आहेत? 3 प्रकारचे आहेत मुख्यतः. इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस कोणते आहेत सांगा बरं. इथं स्लाईडवरती तुम्हाला दिसेल ED सफिक्स, ING सफिक्स, तसंच SES सफिक्स. फॉर एक्झाम्पल गो हे वर्ब आहे, गोज हे सुद्धा वर्ब आहे. ES हे काय आहे? हे सफिक्स आहे, पण त्याच्यामुळं वर्ड कॅटेगरी चेंज होत नाही. व्हर्बचं व्हर्बच राहतं. बरोबर. तर हे 3 इथं एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. ED, SES आणि ING हे इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस आहेत. तर या रूलमध्ये काय आपण पाहतोय तर इफ यू ॲड इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस टू द वर्ड, द स्ट्रेस डज नॉट चेंज. उदाहरण बघा. 3 इथं एक्झाम्पल्स तुम्हाला दिसत आहेत. कोणते कोणते बघा. ED, ES आणि ING. जसं की बघा, अबडक्ट अपहरण करणे, अबडक्टेड. अबडक्ट, अबडक्टेड. करेक्ट. ED अबडक्ट हे व्हर्ब आहे. इथं या एक्झाम्पलमध्ये स्ट्रेस सेकंड सिलेबलवरती आहे. इथं सुद्धा सेकंड सिलेबलवरतीच आहे. म्हणजे ED हे सफिक्स जोडून स्ट्रेसवर परिणाम झाला नाही. तसंच कंडक्ट, कंडक्टेड. डिडक्ट, डिडक्टेड. इफेक्ट, इफेक्टेड. So, by adding these suffixes, the stress does not change. मूळ वर्डवरती ज्या सिलेबलवरती स्ट्रेस आहे, मूळ वर्डमध्ये ज्या सिलेबलवरती स्ट्रेस आहे, त्याच सिलेबलवरती तुम्हाला स्ट्रेस दिसेल ज्यावेळी या वर्ड्सना हे सफिक्सेस जोडलेले आहेत. कोणते? ED, ES किंवा ING. जसे की बघा, बँडेज, बँडेजेस. डॅमेज, डॅमेजेस. डिसीज, डिसीजेस. गॅरेज, गॅरेजेस. मॅनेज, मॅनेजेस. ING बघा, आन्सर, आन्सरिंग. ऑडिट, ऑडिटिंग. बिलीव, बिलीव्हिंग. कंटेन, कंटेनिंग. डिमांड, डिमांडिंग. अफेक्ट, affecting. Forbid, forbidding. So, the second rule states that by adding inflectional suffixes such as ED, ES, ING, the stress does not change. If on the original word the stress lies on the, let us say, second syllable, and if you add these inflectional suffixes to the word, the stress will not change. The stress will remain as it is. The stress will remain on the same syllable as it was in the original syllable. म्हणजे इन्फ्लेक्शनल सफिक्स जरी तुम्ही व्हर्बला अटॅच केले, जोडले, तरी स्ट्रेसवर ते परिणाम होत नाही. मूळ व्हर्बमध्ये किंवा मूळ वर्डमध्ये ज्या सिलेबलवरती स्ट्रेस आहे त्याच सिलेबलवरती तुम्हाला स्ट्रेस द्यावा लागेल किंवा त्याच सिलेबलवरती स्ट्रेस राहतो. हे काही एक्झाम्पल्स आहेत. इन एक्झामिनेशन आय शॅल गिव्ह यू सम वर्ड्स अँड आय शॅल आस्क यू टू फाइंड आउट द स्ट्रेस इन द वर्ड. म्हणजे मी अशा प्रकारचा एखादा शब्द देईन आणि तुम्हाला विचारेन की या वर्डमध्ये कोणत्या सिलेबलवरती स्ट्रेस आहे. जसं की इथं बघा, आन्सर, आन्सरिंग अशी मी एक पेअर देईन आणि आन्सरवरती फर्स्ट सिलेबलवरती स्ट्रेस आहे आणि मी विचारेन आन्सरिंग या वर्डमध्ये कोणत्या सिलेबलवर स्ट्रेस असेल. सो द करेक्ट आन्सर इज फर्स्ट सिलेबल. सो इन एक्झामिनेशन I shall not ask you the rules, but I shall ask you questions
um, based on the practice. So there will be practical questions. Words will be given to you and you will be asked to find out the syllable on which stress is marked. I hope this is clear to you. पहिले 2 रूल्स तुम्हाला समजलेले आहेत अशी मी अपेक्षा करतो आणि आजचं लेक्चर इथंच थांबवतो. In the next lecture we will see some more rules about word stress. Thank you.